الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نسألك شفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. Muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pagi ini muka surat 42, kisah ke-16, jumlah bukan penentu. Ini berkaitan peperangan Hunain. Ada ramai di kalangan tentera Islam yang overconfident, yang tersangat-sangat yakin mereka akan menang dalam peperangan ini. Menang sebab apa? Sebab jumlah yang ramai. Jadi mereka yakin mereka akan menang dan mereka terbayang-bayang akan diagih-agihkan harta rampasan perang, menang dapat harta rampasan perang. Sebelum perang lagi dah overconfident, yakin melampau. Ini sifat negatif. Waman nasru illa min indillah. Kemenangan itu tak akan dapat melainkan dari sisi Allah. Bukan jumlah yang ramai itu pasti menang. Dan bukan jumlah yang sikit itu pasti kalah. Bila mereka yakin menang dalam perang Hunain, mereka terbayang-bayang akan balik dengan harta rampasan yang banyak. Allah Ta'ala nak tunjuk. Orang tua kata benda nak jadi. Benda nak jadi ni ramai tiba-tiba kalah. Tapi dia ada pusingan pertama, pusingan kedua lah. Allah Ta'ala sebut idh a'jabatkum, kamu ujub, kamu rasa belagak dalam hati kamu tu, kamu rasa ujub, kathratukum, kamu ramai, kamu rasa ramai, menangnya mesti dapat harta rampasan banyak punya. Terutamanya orang yang baru masuk Islam. Perang Hunain ni dia selepas pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ni, ramai orang masuk Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaj jama' fawjun. Jama'at. Yadkhuluna, mereka masuk fi, ke dalam dinillah, agama Allah, afwaja, secara berkumpulan-kumpulan, beramai-ramai, berbondong-bondong. Itu mana afwaja.
Jadi mereka ni hak mu'allaf yang baru masuk Islam ni lah yang duk fikir macam tu, menang, syok, nanti kita dapat harta rampasan perang. Tengok pusingan pertama perang Hunain, mereka kena dengan anak-anak panah, strategi musuh lebih hebat. Yang belah Islam ni pula duk terlampau overconfident, akhirnya mereka kena panah, mereka kena serangan hendap dan mereka lari. Saya nak tekan tanpa perkataan lari. Mereka lari tinggal Rasulullah sampai war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Rasulullah duk panggil, jangan lari, jangan lari. Lari daripada peperangan ini dosa besar. Saya nak highlight perkataan lari. Lari daripada peperangan tanpa izin ketua perang. Kalau dapat izin tak apa. Lari tanpa izin ini al-firar minaz zahfi kabiratun. Lari daripada medan peperangan dosa besar. Lari ini maksudnya tak minta izin lah. Okey, satu perkataan lari. Satu lagi perkataan minta izin. Mari kita belajar adabnya. Adab. Kerana adab itu penting. Al-adab qabla al-ilm. Adab sebelum ilmu. Ketika saya masuk perang lain pula ni. Perang Khandaq. Perang Khandaq korek parit. Allah Ta'ala beritahu, lam yadhhabu hatta yasta'dhinuka. Orang yang duk korek parit ni, ada yang nak pergi buang ayam, ada yang letih, ada yang nak balik makan. Lam yadhhabu, sahabat-sahabat ni mereka faham, mereka ditarbiyah. Mereka tak akan pergi meninggalkan parit yang mereka duk korek. Mereka tak akan balik rumah lah. Lam yadhhabu, lam yarji'u. Mereka tak akan pulang rumah hatta sehingga yasta'dhinuk. Mereka datang minta izin dulu. Saya nak pergi buang ayak, minta izin, wahai Rasulullah, saya nak balik sat, saya main lain. Ada yang kata saya lapar, saya nak balik rumah makan, saya nak berehat sat, petang ni saya main korek lain. Ini adab. Lam yadhhabu, mereka tak akan belah macam tu saja, hatta yasta'dhinuk, sehingga minta izin. Allah marah orang duk tengah perang, susah-susah dengan Nabi, lari. Tengok kalah lari. Dosa besar, lari daripada medan peperangan. Tengah kerja duk korek parit, seorang lari, seorang balik. Mainlah minta izin. Tak minta izin ni masalah. Minta izin ni satu adab yang, ya Allah, kita pergi rumah orang, bagi salam, minta izin masuk. Bagi salam, minta izin tu benda lain. Bagi salam, betul? Boleh saya masuk? Gitu. Kita telefon orang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, minta maaf ganggu. Boleh cakap? Minta izin tu. Boleh cakap tak? Gitu. Ataupun WhatsApp dulu kan, lagi bagus lah. WhatsApp dulu, bila Ustaz free, saya nak telefon. Minta izin. Kita nak add orang dalam grup. Kita bawa dalam suasana hari kehidupan kita sekarang. Kita buat grup, kita nak add orang. Kita kena minta izin dulu. Ni kita pergi ambil, kita buat grup apa? Grup dakwah Malaysia. Kita kumpul asatizah, ustazah. Kita dapat nombor telefon Ustaz Zamri. Kita tahu nombor telefon dia. Kita pun sumbat dia masuk dalam grup tu. Tak minta izin dulu. Contohlah. Saya secara peribadi, saya tak suka macam ni. Kita dipersumbatkan dalam grup. Tanya dulu, saya bina satu grup. Izinkan saya add Ustaz. Macam tu. Saya kalau orang tak minta izin ni, saya lari keluar. Mereka sumbat kita masuk. Mereka tangkap kita, mereka sumbat kita masuk. Masuk dalam grup. Tak tanya apa dah. Hak ni orang tak ada adab. Tak ada adab. Adab sebelum ilmu. Bahasa kasar, kurang ajar. Tak belajar bab-bab adab ni, dia kurang ajar. Jangan add orang, melainkan kerelaan minta izin orang tu. Minta izin. Begitu juga kalau kita nak masuk dalam satu-satu grup, minta izin. Ustaz, boleh tak masukkan saya dalam grup ni? Terima kasih, jazakallah khairan. Saya nak masuk grup.
grup pengajian ke, grup apa ke kan. Dia tahu kata ada grup, dia minta izin dengan penuh adab. Seperti mana Nabi Musa alaihi salam minta izin dekat Nabi Khidir alaihi salam, hal dia tanya boleh tak attabi'uka, boleh tak saya nak follow tuan? Hal, adakah boleh? Dia bersedia menerima jawapan hal ni na'am atau la. Hal boleh ke tak boleh? Kalau Khidir kata tak boleh pun tak apa, rela. Kalau Khidir kata boleh, alhamdulillah, dengan syarat-syaratnya lah. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Adakah boleh saya nak ikut perjalanan pengembaraan bersama tuan, dan tuan didiklah saya, ajaklah saya apa yang Allah kurniakan ilmu kepada tuan. Dengan penuh adab. Nak masuk grup dengan penuh adab, nak add orang, nak sumbat orang. Kalau kita minta izin tu bukan sumbat, dia rela. Banyak orang tak mengaji bab ni. Dia ingat WhatsApp ni suka hati. Satu lagi, suka hatinya nak left. Left pun kena minta izin. Left tu makna keluar. Nak left pun minta izin. Ada yang nak masuk minta izin dekat kita, seorang demi seorang. Kita pun nak kena save nombor dia dulu. Kita add dia. Dia ni pula minta nak masuk, kita pun persilakan masuk kan. Hari nak masuk, minta izin penuh adab. Hari nak keluar, pakat meneru lari keluar. Nak keluar boleh, keluarlah. Saya bina grup Faraid, banyak minta nak masuk. Dia tak faham Faraid ke apa tahu. Lari, left. Kalau orang lain tak tahu, saya berasa hati. Kalau saya berasa hati. Nak masuk, minta izin. Nak keluar, belah gitu je. Nak keluar boleh, keluar. Tak boleh ke tulis, Assalamualaikum, minta maaf Ustaz, saya sibuk ke, saya tak boleh nak faham pelajaran ke, izinkan saya keluar. Tak boleh tulis ke ayat tu? Letiak sikit pagi ni. Pasal ilmu ni penting, adab lebih penting. Pasal inilah Allah Ta'ala tegur tentera Hunain. Mereka rasa pi perang dengan Nabi akan syok. Pi perang tak syok, ni pun lari. Allah tegur. Allah tegur mereka. Lari tiga Nabi. Nabi gamit panggil. Ya doa. Mai, jangan lari. Jangan lari. Ana Nabiyun la kadhib. Aku Nabi, aku tak bohong. Aku janji perang ni kita menang. Kita akan menang. Ana Nabi la kadhib. Aku Nabi betul-betul, aku tak bohong. Ana Ibnu Abdul Muttalib. Aku cucu Abdul Muttalib. Jenis tak sabar. Lari buta gitu. Tak boleh. Grup apa pun kita, kadang-kadang dia tertendang sendiri. Problem ada masalah ke, nombor tukar ke, dia terkeluar sendiri. Tak apalah, kita faham. Tapi ada orang dia try masuk ke, minta izin kat ustaz nak masuk, kita pun buat masuk. Lepas tu, tak syok lah, aku nak lari keluar. Macam tu. Lari keluar. Macam tu. Keluar gitu je. Istighfar, minta maaf lah. Minta ampun lah. Bila kita tak kena dengan adab, left tu macam lari daripada peperangan lah. Left tu macam munafik, korek juga parit. Dia korek, dia talak lah. Dia senyap, menyusup balik rumah. Melari macam tu. Nabi tu tengok, loh lari. Dia ni balik. Tapi orang beriman, lam yadhhabu. Mereka tak akan tinggal medan perang. Korek parit. Mereka nak balik pun, hatta yasta'zinuk. Mereka datang minta izin dulu. Elok-elok lah. Ni fik WhatsApp. Fik ni bukan fiqah menikah saja. Bukan fik ibadat saja. Fik dalam grup. Tak masuk grup lagi baik. No? Dah masuk, nak keluar minta izin. Saya kalau orang sumbat, saya masuk satu grup pun, saya tak lari. Saya kata, mohon maaf. Saya dah banyak grup. Saya berundur dulu nah. Mohon berundur. Tulislah sikit. Kan tak boleh tulis kot. Sibuk sampai teraman. No. Tulis sikit. Saya mohon maaf. Untuk pengetahuan, admin, saya di-add masuk tanpa kerelaan saya. Saya grup banyak. Handphone hang ke apa. Saya mohon berundur. Keluarlah. Bagi salam sikit.
Kita pergi rumah orang pun nak balik, ada al-isti'zan. Apa makna al-isti'zan? Jumpa tuan rumah minta nak balik. Kalau orang utara panggil apa? Nak beralah ke apa? Beralah. Nak beralah dah. Nak balik tu. Kan? Pi jumpa tuan rumah, balik jumpa tuan rumah. Kita pi Mekah. Kalau kata haji ifrat, pi tu jumpa Kaabah dulu, tawaf qudum. Nak balik belah aku tu je. Dah ada tawaf wadaknya. Kita pi Madinah, kita pi ziarah Nabi hari mula tu. Hari mula ada pi jumpa tuan rumah dulu. Pi bagi salam ziarah Nabi. Kalau orang lelaki ni pi lah masuk dalam masjid tu. Orang perempuan kalau uzuk pun kita bawa kot depan kubah hijau tu. Pi jumpa Nabi dulu ni. Kami baru main check in di hotel dan check in dengan Nabi dulu. Nak balik ziarah sekali lagi. Ziarah wida. Bukan belah macam tu. Kita buka majlis. Mula dengan baca Quran. Al-Fatihah. Nak habis majlis nak tutup. Suratul As. Tasbih kafarah. Macam tu agama kita ajak. Adab. Jadilah orang yang beradab. Saya duduk tengok sehari dua ni pakat lari. Lari tak apa. Kita pun bukan nak follower. Kita bukan nak apa. Nak keluar-keluar lah. Keluar dengan adab. No? Nak left tak apa. Left lah. Tulislah sikit. Nota. Saya mohon berundur banyak tu pun tak apa dah. Ni pakai keluar-keluar. Bukan tak mengaji. Tapi tak mengaji adab. Tu masalah dia. Al-adab qabla al-ilm. Baik, jumlah bukan penentu. Ayat ni memang ni pelari. Ramai lari tinggal Nabi sampai hati sungguh. Pasal ni pi tu ni peduk bayang dalam pemikiran mereka menang. Dapat harta banyak. Syok. Perang ni sahih menang punya. Islam ramai. Perang Hunain ni lawan dengan orang-orang Taif. Bani Hawazin dengan Thaqif. Penduduk Taif tu, ni turun daripada Taif. Ni mai dekat Ji'ranah. Kawasan Ji'ranah itulah berlakunya perang Hunain. Menurut ahli sejarah, sekarang ni dekat Ji'ranah ada stadium bola sepak. Tang stadium tu, tang padang tu lah dulunya nama Hunain. Lah ni tempat sukan. Macam tu. Kita kalau pergi umrah, mesti kita akan dibawa ziarah Ji'ranah. Kita dibawa ziarah Hudaybiyah. Hudaybiyah tu tempat temeterai perjanjian Hudaybiyah. Kita dibawa pergi mana lagi Arafah. Arafah kita nak tengok tempat orang wukuf. Mina, Muzdalifah apa semua tu tempat-tempat haji lah, tempat melontak apa semua kita dibawa pergi tengok. Senang nanti kalau kita nak buat haji, senang pasal kita dah sampai dah tempat-tempat yang disebut masyair, tempat-tempat syiar agama Allah ni, tempat-tempat orang duk buat haji. Kita pergi tengok habis. Kalau pergi Ji'ranah, kalau yang nak buat umrah, dia akan bawa lah kain ihram dia. Di situ nak berniat tak apa, tak berniat pun tak apa. Siapa nak berniat, niatlah. Siapa tak berniat pun tak apa. Ji'ranah itu tanah halal untuk kita buat umrah berikutnya. Umrah pertama selesai dah, nak buat umrah kedua, nak buat lagi umrah ketiga, kita kena keluar ke tanah halal. Hari itu saya perbetul dah, Ji'ranah bukan miqat, tapi dia tanah halal. Untuk umrah kali kedua, kali ketiga. Kali pertama kena buat umrah di miqat. Hudaybiyah pun bukan miqat, dia tanah halal. Tan'im pun bukan miqat, dia tanah halal. Adnal hil ataupun aqrabul hil, tanah halal terdekat. Arafah pun tanah halal. Kalau Mina tu dia ada kawasan yang masuk tanah haram. Tak boleh memburu, tak boleh memotong pokok, kena jaga adab-adab tanah haram. Gitu. Kita masuk tanah haram ada adab dukhul. Kita nak keluar tanah haram, ada adab khuruj. Kita masuk sekolah, ada adab masuk. Nak keluar pun minta lah surat berhenti elok-elok kan. Tak boleh lari macam tu saja. Tak boleh. Walaupun tak sesuai mengaji situ kan main jumpa. Anak buat masalah disiplin, bahasa kasar kena buang. Tapi bukan buang, diserah kepada waris. Waris hak baik ni dia main jumpa. Dia suruh anak dia salam dengan semua ustaz. Minta maaf dengan semua. Lepas tu, ada program-program apa, dia minta izin. Dia bawa anak dia main. Cuti-cuti main ziarah. Jadi walaupun berhenti tu, tapi cara elok. Nak bercerai pun cara elok. Macam tu. Tasrihun bi ihsan. Imsakum bi ma'ruf.
au tasrihum bi ihsan. Kalau nak rojak elok-elok. Kalau nak lepas elok-elok. Macam tu adab penting dalam hidup kita. Baik, panjang duk ceramah bab ni. Tapi nak kena habaq jugalah, no. Nak kena habaq juga. Kita tekan hak left group lah. Left group tak tulis apa-apa, lari tu macam benci. Nak left dengan penuh adab. Apa-apa group yang kita duduk, nak left kita mohon berundur. Kita bagilah alasan-alasan kita. Mohon maaf ke apakah saya mohon keluar. Keluarlah macam tu. Orang yang ada adab ni, yang duk dengar live ni pun, dia ada adab, dia tulis tu kan. Kita tengok beberapa orang sahabat kita. Ustaz, mohon keluar dulu. Nak bawa anak pergi sekolah. Ustaz, saya pagi ni ada temu janji suntikan vaksin. Saya keluar awal. Tengok, ada. Hak bagus-bagus pun ada. Bukan tak ada. Ramai. Hak tak tahu kot, no. Ni pebelah gitu je. Left group lah apa kan. Hak bagus pun ada. Hak berpendidikan, berakhlak. Ni live Facebook ni pun nak tinggal tu, tulis tu. Ada beberapa orang saya kenal pasti. Kan? Itulah cara dia. Baik, belajarlah sahabat Nabi pun Allah Ta'ala tegur. Jadi kita watawasau, saling tegur menegur. Sahabat Nabi itu semua insan mulia kecuali yang munafik lah, yang tak ada adab. Yang mana tersilap Allah tegur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang. Betul? Menang ni banyak lah. Betul. Allah laqad nasarakumullah. Sesungguhnya Allah benar-benar tolong kamu. Allah bagi nasrun, kemenangan. Menang banyak kali dah. Tapi perang Hunain belum tentu menang. Wa man nasru illa min indillah. Menang ni Allah bagi. Jangan do overconfident. Jangan yakin melampau-lampau. Yakin tu bagus. Over tu tak bagus. Allah bagi menang banyak dah. Perang Badar menang. Perang Uhud. Orang kata kalah dah. Dia ada 3 pusingan. 3 set. Set pertama menang. Set kedua kena hentam teruk. Patah gigi Nabi. Set ketiga Nabi bertahan. Nabi ligan ni apa. Tak lari. Ni apa yang lari. Ila Hamra'il Asad. Sampai tempat Hamra'il Asad. Nabi pergi lagi. Nabi pergi lagi. Nabi lawan. Uhud pun menang. Khandaq menang. Khaybar menang. Apa lagi? Ahzab. Perang Bani Quraizah. Kita baca kemarin kan. Yang Abu Lubabah tu. Menang. Nasarakumullah. Allah yang tolong. Mawatina. Fi ni dia huruf jar. Tak boleh baca mawatini. Pasal dia wazan masajida. Mafa'ila. Maka dia dijar dengan fathah. Fi mawatina kathiratin lah. Kathirah tak apa. Difathahkan. Ni nahu lah. Fi mawatina. Fi mawatina kathiratin. Banyak tempat lah. Fi amkinah kathirah. Banyak. Fi ghazawatin kathiratin. Dalam banyak-banyak peperangan asyik menang. Hunain? Hunain pun menang. Tapi dia ada 2 round. Round pertama kena. Allah nak bagi pengajaran. Wa yawma Hunain. Dan yaum hari. Dan pada hari Hunain. Hunain ni dekat Ji'ranah. Sekarang ada stadium bola sepak. Kata pengkaji sejarah tentulah.
Patutnya bola stadium Hunain ke apa kan, mereka tak, mereka buat padang bola je. Mereka tak mau bagi tahu tempat-tempat sejarah, takut orang pergi ziarah ke apa. Apa salahnya orang nak pergi ziarah kan? Itu Saudi lah, kita pun tak faham pemikiran mereka. Dan di medan perang Hunain, Iz ni ingatlah satu peristiwa lepas, nostalgia. Iz ni lebih kepada nostalgia. Iaitu ingatlah a'jabatkum semasa kamu merasa megah. Pi perang tu memegah pasal ramai. Ramai kuat. Kuat menang. Menang dapat harta rampasan perang. Hak itulah ni pun punya duk koklit, duk bilang, duk kira-kira dah tu. Ujub lah. Idh a'jabatkum kathratukum semasa merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai. Hampa megah kan? Dapatlah teguran Allah. Falam tughni, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah. Tidak terkaya. Allah bukan nak bilangan. Allah nak bagi menang, boleh menang. Allah nak bagi kalah, boleh kalah. Tapi hakikatnya menang jugalah. Pasal dia ada dua pusingan. Pusingan pertama tu kalah. Pusingan kedua bangkit semula Rasulullah. Dengan jumlah yang sedikit. Yang ikhlas sikit. Hak lari itu bercambah lari balik Mekah. Hak sikit ni Nabi kumpul kekuatan, keikhlasan, ketabahan, al-thabat, al-muqawim. Mereka lawan, mempertahankan maruah Islam. Akhirnya menang. Round kedua menang. Gitu. Maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Dan semasa kamu merasa bumi yang luas itu menjadi sempit. Ni apa ni yang lari ni? Ni apa rasa sempit? Ni apa kena dihujani anak panah? Ni apa luka? Ni apa rasa tak tenang? Ni apa rasa ingatkan main perang syok, tak syok? Ingatkan menang, kalah. Ni apa lari? Bumi yang luas menjadi sempit kepada kamu. Kemudian kamu berpaling. Berpaling ni lari dari medan perang. Lari tak boleh. Minta izin tak apa, nak lari. Kemudian kamu berpaling undur, melarikan diri. Allah, dosa besar. Nabi panggil tu dalam ayat lain. War-rasulu yad'ukum. Dan Rasul duk gamit panggil hampa. Jangan lari, dosa. Fi ukhrakum. Nabi duk belakang, Nabi duk panggil. Dijelaskan dalam hadis. Nabi naik baral. Baral ni kacukan kuda dengan kaldai. Nabi naik baral dalam perang ni. Nabi sampai bersyair. Ana Nabi la kadhib. Ana benu Abdul Muttalib. Tadi saya sebut dah. Tapi Nabi, Allah bagi ketenangan. Nabi tak lari. Orang-orang yang betul-betul beriman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tak lari. Mati pun tak apa, mati syahid. Lari ni yang boleh, lari strategi. Illa mutahayyizan ila fi'ah. Kita buat lari tapi strategi. Kita bawa ni apa? Ke satu jerat. Itu tak apa. Itu bukan lari. Itu strategi. Kita bawa musuh, kita buat lari, buat takut. Bawa ni apa? Ke satu kumpulan tentera Islam yang ramai duduk tunggu. Kita lari, ni apa pun ikut. Pergi tang tu, ni apa terkejut. Tengok ada geng kita ramai. Itu panggil ada kecuali dia. Maknanya setiap ayat yang umum boleh ditaksiskan. Ma min amin illa khussisa dalam usul fiqh. Tiap-tiap dalil yang umum boleh dikhususkan. Maknanya lari dari medan jihad itu haram kecuali lari ke jerat. Kecuali lari berjumpa dengan kumpulan kita yang memang duk standby dah. Macam tu. Kemudian Allah menurunkan semangat sakinah. Sakinah ni rasa tenang, rasa tenteram, walaupun luka, walaupun sahabat-sahabat lari, Nabi tak bersedih, Nabi tak patah semangat, Nabi dapat sakinah. Nabi panggil tu pasal kesian kat ni. Ni lari, ni berdosa. Bukan makna Nabi rasa sedih. Bukan Nabi rasa lemah semangat. Dah. Nabi tegur sayang. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang, tenteram kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman. Hak tak lari ni. Dan Allah menurunkan tentera. Hak lari-lari pilah. Dapat dosa.
Tak cukup bilangan, Allah turunkan junudan lam tarauha. Junudan lam tarauha. Allah turunkan tentera yang hampa tak boleh tengok. Hampa tak nampak, tapi musuh nampak. Duk turun dari langit. Gedebu, 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 gedebu. Tadi ni sikit. Ni ramai ni duk turun daripada langit ni. Tentera. Macam perang Badar kok. Turun musawwamin. Pakai lilit serban. Yang turun daripada langit ni malaikat. Ada pakai musawwamin ni makna ada alamat. Dia pakai tu lain sikit, iaitu dia lilit serban. Lilit serban ni bagus ya. Saya tak lilit serban pula. Musawwamin. Malaikat lilit serban. Cara lilit tu macam Sayyiduna Al-Awwam, Sayyiduna Zubair bin Awam. Cara lilit. Dia pun pakai serban. Malaikat. Tentera banyak pakai topeng besi tu. Ni pun pakai serban. Jadi musuh nampak. Tentera Islam tak nampak. Duk rasa sikit. Sikit pun tak apalah. Ujian Allah kita lawan juga. Lam tarauha. Kamu tak nampak. Anzala. Allah buat turun. Junudan tentera. Beribu-ribu tentera di kalangan malaikat. Jadi ramailah tentera Islam. Malaikat pula kuat-kuat tu. Allah bantu. Dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, yakni malaikat, serta ia menyiksa wa'adzaba, azab tu kan? Wa'adzaba. Pelekeh pemakaian serban. Serban ni malaikat pakai, Nabi pakai. Imamah, dia panggil imamah. Jadi jangan pelekeh. Nak bincang bab ilmiah tu satu. Hina menghina ni tak boleh. Perbincangan ilmiah tu dia ada perbincangan dia. Pro and kontra ada perbincangan dia. Kalau kita kata orang salah pun dia ada hujah dia juga. Begitu. Tapi jangan hina. Kita pegang kata-kata Imam Syafi'i, mazhabi sawab wa yahtamilul khata'. Mazhab aku betul tapi kemungkinan salah. Mazhabu ghairi, pandangan orang lain khata' salah. Wa yahtamilu sawab, boleh jadi dia yang betul. Boleh jadi itu ada zanni, orang panggil zanni. Baik. Dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak dapat melihat serta ia menyiksa orang-orang kafir dengan kekalahan yang membawa kehancuran. Mereka ni kalah. Perang Hunain mereka kalah. Mereka lari balik kampung mereka di mana? Di Taif. Dari Ji'ranah lari balik Taif. Taif ni tempat tinggi. Tempat tinggi ni pergi Taif. Tempat ni apa? Dan Nabi kepung. Taif tu dia pada tawaf juga. Dia punya bandar dia bulat macam tu. Penempatan mereka bulat. Tu nama Taif daripada tawaf. Melengkung, lingkungan gitulah. Tu Taif. Tak ramai lah. Macam kita pergi pulau lah. Pulau sepulau tu lah. Pulau ada seketui tu lah pulau. Dia macam Taif juga, macam bulatan. Kita pergi Pulau Aman. Di Pulau Pinang ada Pulau Aman. Penduduk dia kan ramai pun melengkung pusing. Jalan pun pusing gitu lah. Jalan pusing gitu. Macam tu. Itu makna Taif. Taif daripada tawaf. Dia ada Ta, Alif, Fa. Ta, Hamzah, Fa. Taif. Kata dasar dia Tafa. Kita tahu tu. Nama-nama tu pun kita kaitkan dengan bahasa Arab. Asal dia punya jalan dia tu bulat gitu. Langkawi bulat tak Langkawi? Kalau Langkawi bulat, Taif juga. Tak jalan raya dia tu kalau kita tengok daripada atas kan. Kalau jalan tu jenis bulat, pulau hak bulat tu, tu Taif lah tu. Nama orang Arab pun nama. Taif ni dulu lempak batu kat Nabi. Dulu kata Nabi gila. Di hujung hayat Nabi perang las, akhiru ghazwah. Peperangan terakhir dengan mereka juga. Perang Hunain. Hunain tu mereka mai. Mereka mai kat Hunain, Nabi bertahan. Nabi lawan. Mereka kalah, mereka lari ke Taif. Selalunya kalau lari, Nabi biar. Tapi hak ni, Nabi kata, kita kejar. Yuk kejar. Kita ligan mereka. Nabi ligan mereka sampai ke Taif. Dari Ji'ranah tu pergi Taif. Jauh tu. Jauh. Kalau kita naik bas pun, boleh qasar jamak lah. Nabi kata jangan biar kita ligat. Kita kepung mereka. Nabi pergi dengan para sahabat kepung mereka di Taif. Di Taif ada makam syuhada Hunain. Ya,
ada yang terkorban dalam Hunain di Ji'ranah, Taif di Taif lah. Mana Nabi kejar dan Nabi kepung kampung mereka. Mereka menyerah, kalah. Akhirnya dapat harta, memang dapat banyak. Tapi siasah Nabi, politik Nabi. Nabi marah kepada orang yang lari daripada peperangan. Selesai perang dapat harta banyak, unta beratus-ratus ekor. Kan? Tawan ni pun di kampung ni pun memang boleh rampai harta ni pun banyak. Langkawi pusing dari Zuhur sampai Asar, habis satu pusingan. Langkawi tu Taif lah tu. Baik. Dapat harta yang banyak ni, Nabi marah kepada hak lari daripada peperangan, satu bab. Dan mereka tentu takut dekat Nabi. Mereka tentu malu dekat Nabi. Nabi panggil geng-geng hak lari ni. Ramai lari, beribu-ribu lari. Ish, bayang kalau saya jadi ketua perang, beribu-ribu lari. Sedih. Tapi Nabi bukan sedih. Nabi kesian dengan dia. Nabi panggil ni apa, pakat mai tunduk. Malu. Takut. Ingat Nabi nak marah apa? Nabi kata, nah ambil unta ke apa. Nabi bagi. Nabi bagi kat geng-geng ni. Mu'allaf. Ni pun baru masuk Islam. Iman mereka tak kuat. Mereka ni tak beradab dengan Nabi. Ni pun tinggal Nabi buta. Belah macam tu je. Left. Tapi betapa penyayangnya Nabi. Nabi tegur. Nabi marah. Tapi marah Nabi bagi unta kat mereka. Dia ni dapat 20 ekor. Dia ni dapat 100 ekor. Nabi bagi. Dalam perang Hunain ni, pelik sikit siasah Nabi. Cara politik Nabi. Nabi tak mau dengan marah Nabi. Mereka pecah hati. Mereka merajuk. Mereka keluar Islam. Mereka baru masuk Islam. Nabi bagi. Mereka malu lah. Terima kasih wahai Rasulullah. Kami buat perangai gini pun Rasulullah sayang kami. Ya Allah, teriak mereka. Tapi ada satu peristiwa pula. Ada seorang ni, tak tahulah dia. Dia kata tak adil lah wahai Rasulullah. Rasulullah tak adil. Dia kata Rasulullah tak adil. Puak-puak lari dapat unta banyak pula. Tak adil. Ini hadza laisa bi'adlin. Ini satu benda yang tak adil. Dia tinggi suara. Rasulullah kata, illam a'dil faman ya'dil. Kalau aku Muhammad bin Abdullah tak adil, nak cari manusia mana lagi yang adil? Nabi ni, pertimbangan Nabi ni banyak. Nak marah orang, satu bab. Orang buat salah, satu bab. Nabi sebagai Rasul, Nabi sebagai pendidik, Nabi sebagai pendakwah. Banyak benda yang Nabi tengok. Tak adil. Marah Nabi, tinggi suara. Tak adil. Menurut sebahagian ulama hadis, dia ni berani cerca Nabi. Berani kritik depan-depan Nabi. Berani tinggi suara Nabi. Kat Nabi. Rupa-rupanya daripada zuriat dia itulah yang jadi pemberontak yang panggil Khawarij. Jenis berontak. Ya, Nabi boleh terima kritikan, teguran. Tapi tegur pun beradab lah kan. Daripada zuriat dia itulah lahirnya kumpulan Khawarij. Zaman Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Ali. Daripada dia ni. Orang pengkaji ni kaji balik. Dia beranak, anak dia siapa? Cucu dia siapa? Siapa. Dari dia ni. Dia kata tak adil. Dia menyebai tu lah. Dia perang, dia tak lari lah. Tak lari pada peperangan. Dia punya duk nampak. Nabi marah. Tiba-tiba Nabi marah. Cara Nabi marah, Nabi bagi unta. Apa cara dalam perang Hunain? Nabi bagi banyak kat mereka ni. Kerana mereka ni mu'allaf. Kena jaga hati mereka. Jangan pecahkan hati mereka. Bukan senang orang nak masuk Islam. Dan jangan senang-senang menyebabkan mereka keluar daripada Islam. Itu yang Nabi nampak. Sampai Nabi pun sedih. Nabi kata macam inilah. Aku menghargai hampa hak perang dengan aku. Sampai ke akhir perang. Sekarang aku nak bagi pilihan. Orang-orang Ansar pun macam tak apa suka lah Nabi bagi kat penduduk Mekah ni unta banyak. Orang Ansar pun nampak dia punya riak-riak nampak. Qila, dikatakan lelaki tu mati murtad. Dikatakan macam itulah, saya pun tak berani cakap lah, tak pasti kan. Memang betul kalau kita baca dikatakan begitu. Dia kata Nabi tak adil. Sampai ke sudah dia marah-marah, dia emosi kat Nabi. Subhanallah. Marah sungguh.
kat pemimpin lah dia marah. Pemimpin ada pandangan dia begitu. Nabi ada buah pandangan Nabi. Dan Nabi juga takkan buat sesuka hati. Itu semua wahyu. Kita kena ingat macam tu. Tak, dia marah. Pasal dia kata aku perang tok-tok, patut tak payah bagi kat mereka ni. Bagi buat apa? Mereka lari. Lebih bagi. Bagi harta. Harta rampasan. Banyak, harta banyak. Hak perang pun dapat. Bukan tak dapat. Tak, masalahnya hak tak perang pun dapat. Dia kata Nabi orang Mekah tu, Nabi sayang orang Mekah. Orang Mekah buat perangai apa pun, Nabi lembut tengkuk. Nabi bagi unta, bagi harta, bagi duit. Mentang-mentang dia orang Mekah. Kata kat Nabi, ya Allah. Dia taruh cukup-cukup. Dia kata Nabi tu maki orang Mekah. Orang Mekah buat jahat pun, dia layan lah. Marah. Ada watak tu no, dia kan heran untuk guru ke, hang alim ke, hang siapa, dia balun serupa lah. Tak ada. Nabi sedih. Nabi kata macam ni lah. Wahai penduduk-penduduk Madinah yang baik hati, Al-Ansar. Wahai penduduk Madinah yang baik hati, menerima kedatangan kami hijrah. Mereka bagi rumah, mereka bagi tanah, mereka bagi tempat untuk Islam. Wahai orang Ansar yang baik hati yang menerima kami sebagai tetamu, ithar, berkorban banyak. Bagi rumah, bagi tanah, ada yang nak bagi bini pun ada. Bagus sungguh orang-orang Madinah. Kalau ada di kalangan orang Madinah yang tak puas hati pembahagian harta yang aku buat ini, aku boleh bagi banyak. Aku boleh minta balik ni dekat mereka ni. Pasal mereka ni lari daripada peperangan. Aku boleh minta harta aku bagi kat hampa sebanyak-banyaknya. Kalau itu yang hampa nak. Tapi nanti hampa balik Madinah, hampa balik bersama unta, hampa balik bawa balik mah perak. Rasulullah tak balik ke Madinah. Rasulullah akan duduk di Mekah, meninggal dunia di Mekah, dikuburkan di Mekah. Sekiranya kamu nak balik dengan Rasulullah, aku minta kamu berkorban, kamu redha, aku bagi harta kepada mereka ni, golongan mu'alaf ni. Aku bagi harta. Mereka dapat unta, mereka dapat harta. Tetapi untung kamu balik ke Madinah bersama Rasulullah. Rasulullah akan wafat di Madinah, dikebumikan di Madinah. Pilihlah nak hak mana. Nak unta, nak duit, boleh ku bagi banyak-banyak sebab kamu banyak berkorban untuk Islam. Nabi menghargai. Menangislah penduduk-penduduk Madinah ni. Mereka menangis, mereka kata, wahai Rasulullah, kami tak dapat apa pun tak apa. Janji kami ada Rasulullah. Rasulullah balik bersama kami ke Madinah. Wafat di Madinah. Dikebumikan di Madinah. Itu satu kebanggaan bagi kami. Nak bagi semua dekat mereka hak lari ni pun tak apa. Tengok ikhlas. Dan Nabi pun pandai main perasaan mereka tu. Nabi kata, kalau hampa nak harta, aku boleh bagi harta. Tapi hampa baliklah dengan lembu, unta, hampa bawa balik Madinah. Aku akan duduk Mekah. Pilihan kedua, hampa nak aku balik bersama hampa ke Madinah. Bab-bab harta ni kita bagilah kat mereka. Mereka baru masuk Islam, mereka tak tahu, mereka jahil, mereka tak ada adab. Mudah-mudahan itu menjadi teguran. Bagi Nabi, ini satu keluarga besar. Mekah, Madinah dah ramai dah masuk Islam. Bila ramai ni dia perangai macam-macam lah. Kita kalau anak ramai pun perangai macam-macam kan. Dia budak ramai ni nak jaga ni kesatuan umat Islam ni. Supaya tak murtad, supaya tak lari keluar Islam. Hak tu yang lebih penting. Hak tu penting lagi. Itu bagi Nabi sangat-sangat penting. Daripada Islam nak jaga ni Pak. Baik. Jadi guru pun macam tu. Kadang-kadang budak-budak buat masalah, kita panggil masuk bilik, kita buat muka marah, dia ketang. Jadi kita bagi dia kebab. Bagi burger ke apa ke. Malu. Buat salah, tiba-tiba dapat hadiah. Buat salah, dapat pemberian. Ingatkan dapat hukuman. Itu cara-cara Nabi lah. Baik. Kisah di sebalik ayat ni. Pada tanggal 10 Syawal tahun ke-8 Hijrah, selepas beberapa hari pembukaan kota Mekah, telah berlaku peperangan Hunain, iaitu peperangan di antara kaum muslimin dan Bani Hawazin dan Thaqif yang tinggal di Taif. Mereka merancang untuk memerangi mereka berani tu. Nabi dah berjaya buka Mekah, Nabi sangat kuat, mereka berani nak main lagi. Nak main lawan dengan Nabi. Nabi dah berjaya buka Mekah. Mereka kata Nabi berjaya Mekah, Taif tak berjaya. Taif dia ada pemerintahan yang tersendiri.
Mekah boleh kalah kami, mereka nak lawan. Akhirnya berita ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah. Lalu Rasulullah menghantar pengintip iaitu Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami bagi mengetahui lebih lanjut tentang persiapan mereka ke Taif untuk tinggal di tengah-tengah kaum tersebut. Dia ni pilah pengintip di Taif bagi mengumpul maklumat. Setelah itu dia pulang ke Mekah dan memberitahu tentang persiapan Hawazin dan Thaqif dari segi kelengkapan harta, senjata dan juga bilangan tentera antara 20 hingga 30 ribu orang bagi menyerang umat Islam. Orang Islam pun ramai juga. Mereka juga turut sama membawa harta benda, bawa harta banyak dan anak isteri agar mereka tidak lari dari peperangan. Anak isteri untuk bagi sokongan. Macam kumpulan apa? Kumpulan ni lah, kumpulan sorak. Kumpulan sorak. Pada tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijrah, pada hari itu genap 19 hari, Rasulullah SAW memasuki Mekah. Baginda bergerak keluar dari kota Mekah dengan kekuatan seramai 12,000 tentera Islam, iaitu 10,000 dari Madinah dan 2,000 dari Mekah menuju ke lembah. Mohon keluar, tak apa, boleh keluar. Dalam peperangan ini, Rasulullah terpaksa meminjam senjata dan baju besi dari Safwan bin Umayyah. Safwan ni waktu ni dia tak Islam lagi. Dia anak Umayyah. Umayyah yang duk siksa Sayyidina Bilal tu. Safwan anak Umayyah. Umayyah yang duk siksa Sayyidina Bilal. Tapi Umayyah ni pun akhirnya mati dalam perang Badar. Sayyidina Bilal sendiri yang bunuh Umayyah. Safwan ni dia ada baju besi banyak. Dia tak Islam. Belum Islam. Rasulullah pinjam baju besi dia. Dia tanya, ni rampas ke pinjam? Nabi kata, bal'ariyah madmunah. Pinjam, nanti kami bagi balik. Ya, pinjam. Boleh pinjam harta orang bukan Islam. Melalui pinjaman ini, ramai juga para sahabat yang tidak bersetuju kerana Safwan bin Umayyah belum lagi memeluk Islam ketika itu. Lalu Rasulullah menjelaskan bahawa pinjaman itu tidak menjatuhkan maruah Islam kerana Safwan adalah orang yang dipercayai dan dia agak lemah serta tidak mampu menguasai Islam melalui senjata yang dipinjamkan itu. Keesokan harinya, ketika tentera Islam di barisan hadapan di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu sedang bergerak mara menuruni lembah Hunain, di kesuraman subuh mereka diserang hendak di samping anak panah yang menghujani mereka dari arah depan dan belakang. Serangan mengejut itu menyebabkan tentera Islam berkecai berai. Begitu juga ramai yang lari ke belakang. Belakang tak apa lagi. Lari tinggal terus pun ada. Kerana kebanyakannya baru memeluk Islam dan tidak begitu tahan dengan ujian. Pada awalnya, kebanyakan tentera Islam merasakan kemenangan berpihak kepada mereka kerana jumlah mereka yang ramai. A'jabatkum kathratukum. Di samping mereka juga terlalu memikirkan harta rampasan yang bakal diperolehi, sehingga melalaikan mereka daripada mengingati bahawa peperangan yang disertai itu ialah untuk Islam, bukannya untuk meraih harta dunia. Ketika suasana bertambah gawat dan cemas, Rasulullah yang berada di tengah-tengah tentera Islam yang sedang berunduk ke belakang, terus marah. Rasulullah pergi ke depan, ke arah musuh dan cuba menghadapi mereka secara bersendirian, tetapi dipegang oleh dua orang sahabat, iaitu Abu Sufyan bin Harith. Ini sepupu Nabi. Abu Sufyan bin Harith, muka dia macam Nabi. Syibih. Dia anak Harith. Harith bin Abdul Muttalib. Sepupu Nabi yang berwajah macam Nabi. Dulu dia pun menentang ketat Nabi. Abu Sufyan bin Harith. Seorang lagi pak mentua Nabi, Abu Sufyan bin Harb. Dua Abu Sufyan ni dulu musuh ketat Nabi, kemudian memeluk Islam. Al-Abbas, pakcik Nabi. Musuh turut menyebarkan berita bohong bahawa Rasulullah telah terbunuh. Serangan saraf ini berjaya melemahkan lagi semangat umat Islam. Kebanyakan mereka lari meninggalkan Rasulullah pada saat-saat genting tersebut. Hingga Rasulullah terpaksa memanggil mereka kembali dengan kata-kata yang cukup mengharukan. Aku adalah Nabi sebenar, tiada mendusta. Akulah putra Abdul Muttalib. Akhirnya apabila mendengar jeritan Rasulullah, dengan melihat keberanian baginda meluru ke arah musuh, telah menaikkan semangat tentera Islam yang benar-benar mahu berjuang. Itu kira-kira tinggal 200 ya. Asal 12,000, tinggal 200 ya. Ramai lari. 200 orang sahaja, di mana kemarahan tentera Islam kali kedua ini
telah berjaya menewaskan musuh yang ramai. Selepas itu, tentera Islam juga turut mengepung musuh di Taif. Mereka yang terkepung itu tidak dibunuh, sebaliknya diiringi doa agar mereka memeluk Islam. Dan ramai juga penduduk Taif kemudiannya masuk Islam. Ini menunjukkan bagaimana peperangan dalam Islam bukannya untuk membalas dendam, tetapi merupakan antara jalan dakwah apabila ditawan dengan kekasaran. Selepas itu, ramai Bani Hawazin memeluk Islam yang membolehkan Rasulullah membebaskan tawanan perang daripada kalangan mereka. Dari peperangan Hunain ini, kaum muslimin mendapat teguran daripada Allah Subhanahu wa taala melalui surah At-Taubah dalam ayat 25-26 tadi kita baca, agar tidak menyombongkan diri dengan jumlah yang ramai. Jangan terlalu yakin kemenangan dengan jumlah yang ramai. Allah mengingatkan jumlah bukan penentu sesuatu peperangan tersebut. Sesungguhnya menang kalah itu min indillah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dekat ni dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali saya live semula bagi yang berkelapangan, kelas faraid pula insya-Allah sebentar lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.